नमस्ते स्टुडंट. मागच्या पिरियडमध्ये आपण अँगल, पॉझिटिव्ह अँगल, निगेटिव्ह अँगल, फोर्थ को टर्मिनल अँगल किंवा अगोदर बघू पण झिरो अँगल, फिफ्थ स्ट्रेट अँगल, अँड सिक्स राईट अँगल. ह्या टर्म्स पाहिलेले होते बरोबर. राईट अँगल अँगलची डेफिनेशन काय? व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ अँगल? The initial ray and terminal ray are take the geometrical figure having one end point. That one end point we say vertex O. Suppose is the AOB angle, where ray OA is a initial ray and ray OB is terminal ray. Now the positive angle is a positive angle. The rotation of ray OA by anti-clockwise direction and to get the position of ray OB, then angle subtended is the measurement of angle with the positive. Anti-clockwise direction means घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशेने. Now negative angle. Negative angle ची टर्म्स काय? Suppose ray OA rotate clockwise direction and get the position of ray OB, then the angle subtended is the measurement of the angle with the negative. Then also we find zero angle. The zero angle means the measurement of angle, zero angle, the measurement of angle with the zero, that is the ray OA does not rotate, that is the ray OA and ray OB along the same line. Then angle subtended, the measurement of angle with the 0 degree, that is the zero angle. Then straight angle. Straight angle. If ray OA and ray OB are in opposite direction, means the rotation of ray OA or ray OA anti-clockwise direction या clockwise direction, but O be the vertex and ray OA and ray OB is the opposite direction, then the angle subtended, angle AOB is also 180 degree, that is the straight angle. Now the last, right angle. If angle ray OA rotate clockwise anti-clockwise direction and the ray OB get a position of ray OB, then the angle subtended is a 90 degree, that is the angle AOB is equal to 90 degree. ह्या सगळ्या टर्म्स आपण पूर्वी पाहिलेल्या ह्या पाहिलेल्या नाही आहेत. 8th, 9th, 10th ह्या तिन्ही स्टँडर्डमध्ये आपल्याला ह्या टर्म्स माहीत झालेल्या आहेत. फक्त काय की काही जण मराठी मीडियममधले असतील, काही जण सेमी इंग्लिशमध्ये असतील, काही जण इंग्लिश मीडियमचे असतील, त्यामुळे आपण एकदा परत ते रिपीट केलं. नंतरची टर्म्स आपण बघितली होती की को टर्मिनल अँगल. को टर्मिनल अँगल. को टर्मिनल अँगल मीन्स द अँगल विच हॅव सेम इनिशियल रे अँड सेम टर्मिनल रे. म्हणजे रे OA इज अ initial ray and ray OB is a terminal. Ray OA is, suppose is a 30 degree. Again ray OA rotate and get the position of ray. एक सेकंद आपण इथं साईडला मांडू की इनिशियल रे OA, टर्मिनल रे OB. Suppose ray OA rotate and get the position of ray OB, then the angle subtended suppose is a 30 degree.
Again ray OA rotate and revolve one complete revolution, again get the position of ray OB. Then the angle subtended is a 360 plus 30 means 390 degree. Again a ray OA rotate and get again position of these terms. The terms काय लिहिते 30 degree plus 360 degree. Again one complete revolution means 360 degree. That is a 360, 730, 720 plus 30, 750 degree. Means angle 30, measurement of angle 30 degree, 390 degree and 750 degree. Having same initial ray, also same terminal ray. Also, suppose ray OA rotate clockwise direction, then the angle subtended is minus 330 degree. Having same initial ray, same terminal ray. So, the initial ray same, terminal ray same, but the measurement of angle with a different. That angle is called co-terminal angle. हे मागच्या पिरियडमध्ये पण आपण बघितलं होतं. नाउ सकाळी नोट्स दिलेल्या होत्या, त्याच्या टर्म्स आपण बघू आणि ह्याचे जे प्रॉब्लेम आहेत को टर्मिनल अँगलचे ते 2-3 सॉल्व केलेले जे आहेत त्या टर्म्स आपण बघू. नाउ स्टँडर्ड अँगल. स्टँडर्ड अँगल. स्टँडर्ड अँगल बघा, मी अगोदर फिगर काढते आणि मग तुमच्या लक्षात येईल की स्टँडर्ड अँगल आपण कशाला म्हणतो. हा ओ एक्स ॲक्सिस एक्स डॅश, वाय वाय डॅश, वाय वाय डॅश. नाउ सपोज इज अ बी, इथे एक आहे सेकंड क्वाड्रंटमध्ये, इज अ सी आणि थर्ड क्वाड्रंटमध्ये आहे बघा. Angle AOB, the A point lies on positive x-axis. Angle AOC, angle AOD are standard angle. Standard angle are standard angle. ह्याच्यामध्ये सेम पोझिशन काय आहे, that is the initial ray OA along the positive x-axis. The initial ray OA along the positive x-axis. सपोज इथे ही टर्म्स अशी जरी म्हटली हा क्लॉकवाईज डिरेक्शननी, तरी काय येणार इथे. सपोज अँगल एओडी निगेटिव्ह डिरेक्शन मध्ये बघितला तर तो आपल्याला काय भेटला एओबी एओसी आणि हा अँगल एओडी अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन ऑल्सो क्लॉकवाईज डिरेक्शन. म्हणजे इथे सेम कंडिशन काय, इफ द इनिशियल रे lies on positive x-axis, then angle subtended म्हणा किंवा angle formed is standard angle. बघा standard angle. See now, the initial ray must be along the positive x-axis. Then the terminal ray is lies on first quadrant, या second quadrant, या third quadrant, या fourth quadrant. fourth quadrant मध्ये पण आपल्याला घेता येईल, हरकत नाही. म्हणजे काय इथं कंडिशन काय स्टँडर्ड अँगलची आली की इनिशियल रे, हा जो इनिशियल रे आहे हा मस्ट बी अलॉंग द पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस, देन द अँगल सबटेंडेड इज कॉल्ड स्टँडर्ड अँगल. आता सेकंड टर्म बघू. हे सकाळी आपण पाहिलेले, ह्याच्या नोट्स पण मी तुम्हाला पाठवलेल्या आहेत. नाउ सेकंड टर्म्स, अँगल इन अ क्वाड्रंट. अँगल इन अ क्वाड्रंट. अँगल इन अ क्वाड्रंट. परत सेम फिगर आपण बघतोय बघा. अँगल इन अ क्वाड्रंट. पहिली टर्म्स इथे हा ओ एक्स एक्स डॅश, वाय वाय डॅश. नाउ द अँगल आपण फॉर्म करू. सपोज हा
P पॉईंट घेऊ, अँगल XOP. देन सेकंड क्वाड्रंटमध्ये घेऊ आपण Q पॉईंट टर्म्स घेऊ, हा Q फॉर्म करू. देन थर्डमध्ये घेऊ आपण R. हा क्लॉकवाईज डिरेक्शन मी बघितला. इथे सिमिलर काय, व्हर्टेक्स मस्ट बी O, दॅट इज द ओरिजिन. आणि सेकंड टर्म्स काय, द रे लाईज ऑन, सपोज इथे ही टर्म्स घेतली की अँगल XOP, अँगल XOQ and angle XOR is a angle in a quadrant. ज्यात हे कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये, द अँगल XOB lies in a first quadrant, अँगल XOQ lies in a second quadrant. आता हे तुमच्या पण लक्षात येते. आणि हा कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये लाईज होतो, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये. म्हणजे टर्म्स काय म्हणू आपण की an angle is said to be particular quadrant. पर्टिक्युलर क्वाड्रंटमध्ये का, कारण टर्मिनल रे लाईज ऑन फर्स्ट क्वाड्रंट. ह्या अँगल XOP मध्ये बघा, इनिशियल रे लाईज along x-axis, but terminal ray lies along in a first quadrant, first quadrant. म्हणजे काय झालं, अँगल XOP लाईज इन अ फर्स्ट क्वाड्रंट, अँगल सिमिलरली अँगल XOQ लाईज इन अ सेकंड क्वाड्रंट, आणि अँगल XOR लाईज इन अ थर्ड क्वाड्रंट. ह्या तिन्ही अँगलला इनिशियल रे काय आहे, रे OX, आणि व्हर्टेक्स काय आहे, OR. ठीक आहे, ह्याची पण नोट्स मी आपल्या दिलेली आहे. लास्ट टर्म संपलेली, आणि आपण ह्याच्यावरचे जे कोटर्मिनल अँगलचे प्रॉब्लेम आहे त्या टर्म्स होते. आता ही टर्म्स अँगल इन अ क्वाड्रंट झाला. आपल्याला पहिली टर्म्स काय आपण पाहिलेली आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये, की पहिली टर्म बघितली स्टँडर्ड अँगल, बरोबर, स्टँडर्ड अँगल. सेकंड टर्म काय बघितली, अँगल इन अ क्वाड्रंट. आता थर्ड बघू आपण क्वाड्रंटल अँगल. बघा, पहिल्या फिगर 2 आपल्याला सेम होत्या. आत्ता पण आपण वाय ॲक्सिस अँड एक्स ॲक्सिसच ड्रॉ करतोय, मात्र इथे टर्म्स काय बघा, एक्स डॅश, वाय डॅश. ओ हा ओरिजिन, पहिला अँगल XOY, सेकंड अँगल XOX, थर्ड अँगल XOY डॅश, अँगल XOY डॅश. किंवा ही टर्म्स आपण काय करू, हे अशी टर्म्स न म्हणता असं पण आपल्याला म्हणता येईल की ह्याच्यावर हा एक्स तसाच ठेवू, इथे P पॉईंट घेऊ, इथे Q घेऊ पॉईंट, आणि इथे R घेऊ पॉईंट. म्हणजे टर्म्स काय, अँगल XOP, अँगल XOQ, अँगल XOR, आर क्वाड्रंटल अँगल. आता सिमिलरिटी काय, ह्या तिन्हीमध्ये सिमिलरिटी, जरी इनिशियल रे लाईज अलॉंग द एक्स ॲक्सिस, बट टर्मिनल रे पण कशावर आहे, क्वाड्रंटल ॲक्सिसवरच आहे. एकतर पॉझिटिव्ह वाय ॲक्सिस, किंवा निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस, किंवा निगेटिव्ह वाय ॲक्सिस. दॅट इज द इनिशियल रे lies along positive x-axis. Also, terminal ray lies along positive or negative x-axis or
वाय ॲक्सिस, काही घेता येतं आपल्याला, पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह एक्स ॲक्सिस. हा काय झाला तुमचा पॉझिटिव्ह. इथे टर्म्स काय लिहिते निगेटिव्ह. इकडे काय म्हणतो आपण निगेटिव्ह, हे आपल्याला पूर्वी माहिती आहे. आणि इकडे टर्म्स आपण काय म्हणतो पॉझिटिव्ह. मग ह्या टर्म्सला आपण काय म्हणतो क्वाड्रंटल ॲक्सिस. ठीक आहे, ह्या तिन्ही टर्म्स तुम्हाला समजले असतील असं आपण गृहीत. आता ह्याच्या पुढचे प्रॉब्लेम मी दिलेले होते ते फक्त कुठले दिलेले होते, सध्या तरी स्टार्टिंगला आपण थोडं थोडंच घेत आहोत, एकदम नको, नाहीतर तुम्हाला गणिताची प्रचंड भीती वाटेल. तसं व्हायला नको. गणित फार इंटरेस्टिंग आहे. दररोज वेळेवर केलं ना तर काहीच अडचण येणार नाही. दररोज टर्म्स वेळेवर केली तर. आता सकाळी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले पण दिले तर त्यातले फक्त 2 प्रॉब्लेम आपण बघू. आणि त्या टर्म्स आपण जरा थोड्याशा मनानेच बघू. बघा 230 डिग्री अँड मायनस 230 म्हणजे मायनस 120 डिग्री. हां, बघा काय सांगितलंय, डिटरमाइन which angle is co-terminal angle. आता नोटमध्ये एक नोट टर्म्स तुम्हाला दिलेली होती बघा, की को-टर्मिनल अँगल हे काय, इथं 360च्या मल्टिपल असतील. को-टर्मिनल अँगलची नोट दिलेली होती. इफ द 2 डायरेक्टेड अँगल्स आर को-टर्मिनल, then if the 2 डायरेक्टेड अँगल, नोटमध्ये पण दिलेली बघा, डायरेक्टेड अँगल आर को-टर्मिनल if the difference between measure of these 2 angles, the difference between measure of these 2 angles is multiple of 360 degree, is multiple of direct is integral multiple of 360 degree. म्हणजे टर्म्स बघा, आता फॉर एक्झाम्पल हे टर्म्स आपण बघू. फॉर एक्झाम्पल हीच टर्म्स बघू आपण. तर 230 डिग्री मायनस डिफरन्स मायनस 120 डिग्री, म्हणजे टर्म्स काय आली 230 डिग्री प्लस 120 डिग्री. हा किती झाला हो तुमचा 230 डिग्री 120 डिग्री. इथे आपण 130 डिग्री घेऊ, कारण तुम्हाला समजण्यासाठी पण पाहिजे 130 डिग्री. बघा ते ॲडिशन काय आली तुमची इथे 360 डिग्री. हा मल्टिपल काय झाला 1 × 360 डिग्री, इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ. इथे काय आपण म्हणू इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ. म्हणजे ही टर्म झाली. म्हणजे काय झाला 360च्या पट्टीत आली ह्यांची डिफरन्स. हा इथे मी 130 डिग्री. हा आत्ता सेकंड आपण बघू. सेकंड एक्झाम्पल इथंच बघू. सपोज 270 डिग्री आहे, 270 डिग्री आणि सेकंड मायनस 110 डिग्री आहे. हे 2 अँगल आपल्याला दिले डायरेक्टेड अँगल. बघू 270 डिग्री मायनस 110 डिग्री, म्हणजे टर्म्स आली 270 डिग्री प्लस 110 डिग्री. हे किती होतात 380 डिग्री, विच इज नॉट मल्टिपल ऑफ n × 360 डिग्री. इंटिग्रल मल्टिपल म्हणजे एनची टर्म्स आपण की आहे का 360च्या पट्टीमध्ये येतोय का नाही. दॅट इज अबोव अँगल इज नॉट को-टर्मिनल अँगल. को-टर्मिनल अँगल. परंतु हा अँगल काय, हा अँगल काय, हा अँगल अबोव अँगल इज को-टर्मिनल. हा को-टर्मिनल आहे कारण हा काय 360च्या पटीत आहे. आपण इथे 120 ऐवजी 130 घेतलं, टर्म लक्षात आली. थर्ड एक आपण बघू एक्झाम्पल ह्याच्यावरचं को-टर्मिनल अँगलचं. मला वाटतं समजलं असेल की डिफरन्स हा काय असेल 360च्या पटीत असेल तर आपण काय म्हणू द गिवन अँगल इज अ को-टर्मिनल अँगल.
आणि जर नसेल डिफरन्स हा 360च्या पटी तर त्याला काय म्हणू आपण, नॉट अ को टर्मिनल अँगल. बघू थर्ड प्रॉब्लेम. आठशे साठ आणि टर्म्स घेतली आहे 580. 860 आणि 580 हा नाही होत आपल्याला. दुसरी टर्म्स आपण बघू. 900 डिग्री आणि मायनस 900 डिग्री अँड मायनस 900 डिग्री. लेट अँगल ए असं आपण गृहीत धरू की अँगल ए हा काय 900 डिग्री आहे अँड अँगल बी हा किती मायनस 900 डिग्री. आपल्याला टर्म्स काय घेतली, द डिफरन्स 900 डिग्री मायनस 900 डिग्री इज इक्वल टू काय आली टर्म्स 1800 डिग्री. 1800 डिग्री ही टर्म्स काय येते हो तुमची 5 इंटू 360 डिग्री. 360च्या पटीमध्ये आलं n इंटू 360 डिग्री म्हणजे 5 टाइम्स 360 डिग्री. सिन्स द गिवन अँगल is co-terminal angle. The given angle is a co-terminal angle. दररोजच्या वेळच्या वेळी नोट्स लिहून टाकत जा. जे काय प्रॉब्लेम दिलेले असतील ते रेग्युलर वेळच्या वेळी लिहून टाकत जा. उद्या आपण ह्याच्यावरची पुढच्या ज्या टर्म्स आहेत अँगल अँड इट्स मेजरमेंट ह्याच्यावरची माहिती घेऊ.